آج کا وظیفہ میں خاص طور پر ان بہنوں اور ماؤں کے لیے لے کر آیا ہوں جو اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ یوں تو یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں اور اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ والدین ہی دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کر ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے جو اپنے بیٹوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر آپ اسے روزانہ اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گی، اور انشاءاللہ دنیا آپ کے بیٹوں کی قسمت پر رشک کرے گی اور ان کی مثالیں دے گی۔ جو لوگ اپنی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ آج کا یہ وظیفہ لازمی کیجیے اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل و برکات کی وجہ سے آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کی منزلیں طے کریں گے۔ ناظرین، یہ اتنا اثردار وظیفہ ہے کہ فوراً بارگاہ الہی تک پہنچ کر آپ کی دعا قبول کرواتا ہے۔ یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کر لیجئے۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ یہ خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل پریشانی تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھ لیجئے۔ ناظرین، شرطیہ کہتا ہوں آپ تمام وظائف بھول جائیں گے، صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جسے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کی اولاد دن دگنی رات چوبی ترقی کرے گی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، میں تنگ دست ہوں اور گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے اور وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دست ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ مولا علی اس سے بھی فرماتے ہیں کہ جاؤ استغفار کرو۔ محترم ناظرین، جب وہ تینوں شخص چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے حضرت علی سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو۔ اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا۔ تو جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے ناظرین، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ سمجھیے کہ کامیابی کا ایک راز ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا ہے۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے، آپ سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کرے۔ تو ناظرین، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہماری یقینی کامیابی کا ضامن ہے۔ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کیجیے، کیونکہ ناظرین دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں
कि इसकी तलब के बारे में है और कुछ इसकी तारीफ बयान करती हैं। सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शिश करने वाला और मेहरबानी करने वाला है। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल में रब्बे करीम ने मोमिनों को इस बारे में हुक्म दिया, और अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन वो बख्शने वाला मेहरबान है। तो नाज़रीन, सोचिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती अल्लाह से दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार मांग रहे हैं, तो इस्तिग़फ़ार की अहमियत कितनी होगी और मेरे और आपके लिए इस्तिग़फ़ार कितना ज़रूरी होगा। इस्तिग़फ़ार के समरात में गुनाहों की बख्शिश, अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत और रहमत, अज़ाब का टल जाना, कसरत से खैरो और बरकत और दिलों का रोशन और दर्जात का बुलंद होना, ज़ुहद तक़वा का पैदा होना, वक़ार और रूज़ी में कुशादगी, माल और दौलत में इजाफा, बलाओं और मुसीबतों से दूरी, जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वत में इजाफा होना इस्तिग़फ़ार के बेशुमार फ़ज़ाइल में से है। जहाँ इस्तिग़फ़ार की अनगिनत फ़ायदे हैं, वहीं इसकी कुछ शराइत भी हैं। इनमें सबसे पहली शर्त यह है कि बंदा अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर माने, दिल में जज्बा इखलास मौजूद हो और आजिज़ी व गरीब के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, खुशो खुजू के साथ उसके अहकामात को समझे और उन पर अमल करे। इस्तिग़फ़ार के आदाब में जिस्मानी और रूहानी तहारत का होना भी इंतहाई ज़रूरी है। इस्तिग़फ़ार के औक़ात में तिहाई रात की अहमियत सबसे बढ़कर है, लेकिन ख़ास तौर पर पिछली रात अल्लाह ताला से बख्शिश मांगना इंतहाई कबूलियत का वक्त है। रसूल अकरम फरमाते हैं कि रब्बे कायनात हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में सबसे करीबी आसमान पर नाजिल होता है और पुकारता है, कौन है जो मुझे पुकारे और दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं? तो नाज़रीन, आज का ये खास वजीफा लाजमी कीजिएगा। आप बेरोजगार हैं, बे औलाद हैं, कर्जदार हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा या आपके घर में मसाइल हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां, जितने भी मसाइल हैं, जितनी रुकावटें, जितनी बंदिशें हैं, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियां सब की सब खत्म हो जाएंगी। अगर आप सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफा करेंगे तो याद रखिए, ये सिर्फ कोई आम अमल नहीं है, ये वो आयत है जो अल्लाह की पाकी को बयान करती है, ये वो कलाम है जो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक अता करता है। और जब एक बंदा सच्चे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला हमेशा उसको कामयाबी अता फरमाते हैं, उसकी तकदीर बदल देते हैं। तो अल्लाह ताला गैब से उसके लिए ऐसे खजाने खोल देते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। आपको समझ तक नहीं आएगा कि ये दौलत, ये रिस्क कहाँ से आपके दामन में बरस रहा है। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी औलाद की तरक्की को यकीनी बना देगा और लोग आपकी औलाद की तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे और इंशाअल्लाह आपकी औलाद की किस्मत पर लोग रश करेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद का हशर मोहतरम फरिश्तों और मुअज़्ज़म और मुकर्रम अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा, और वो शख्स जो कुरान पढ़ता हो लेकिन उसमें अटकता हो और पढ़ना उस पर कुन ज़हन या मोटी जबान होने की वजह से मुश्किल हो, उसके लिए भी दुगना अजर है। जबकि एक दूसरी रिवायत में है कि जब इंसान कुरान पढ़ता है और हल्का फर्क में पढ़ता है तो उस पर शाक होता है तो उसके लिए दुगना अजर है। कि वो शख्स जो कुरान पढ़ता है, हालांकि ये पढ़ना उसके लिए सख्त मुश्किल है, तो उसके लिए 2 अजर हैं। नाजरीन, कुरान की एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह पाक 10 नेकियां अता फरमाता है, यानी अलिफ लाम मीम पढ़े तो अल्लाह पाक 30 नेकियां अता फरमाता है। इसी तरह हजरत साद बिन अबी वक़ास रदी ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान मजीद सीखें और सिखाएं। तो कुरान मजीद के अंदर से ही एक सूरा और एक आयत का वजीफा आपने करना है। और मोहतरम नाजरीन, औलाद की कामयाबी में ही वालिदैन की खुशी है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि एक बाप अपनी औलाद के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देता है, बल्कि अगर ये कहूँ कि वो अपनी खुशियाँ कुर्बान करके ही असली खुशियाँ हासिल करता है तो ये भी हकीकत है, तो गलत नहीं होगा। और अगर मुआशरे में देखें तो हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उसका बेटी या बेटा पढ़ लिख कर उससे भी बड़ा आदमी बने, उससे भी बड़ा इंसान बने और माँ बाप का नाम रोशन करे। मगर ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन बहैसियत वालिदैन हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कुरान का वादा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर और ज्यादा नेमतें बरसाऊंगा। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं तो ये शुक्र भी है, इकरार भी है और रूहानी इलाज भी। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से हर तरह की परेशानियां मिटेंगी, गुनाह माफ होंगे, रिज्क खुल जाएगा और आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी और कामयाबी इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर होगी।